Frankly speaking, each time I come here for the worship service in English, I often learn something from this service. మీకు Yeah. So each time I come here, maybe a new song, a new worship song I learn from here. ఈరోజు నేను మీ మధ్య ఉన్నందుకు నేను కొత్తగా వర్షిప్ సాంగ్ నేర్చుకున్నాను. I'm really extending my heartfelt thanks to these dear sisters who have really working in the background to learn new songs in the worship. దేవుని యొక్క కొత్త సాంగ్స్ అంటే వర్షిప్ సాంగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నందుకు ఇద్దరు సిస్టర్ కి నా యొక్క ధన్యవాదాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను. I'm really very glad that despite all the problems, English service is continuing in its own method. మనకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నా కూడా సరే ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. You know, one day I went to Tamil Nadu. In Chennai, I was asked to take 3 days classes. నేను తమిళనాడులో చెన్నైలో ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను 3 రోజుల క్లాసెస్ లో పాల్గొన్నాను. Young Men Evangelical Fellowship invited me to take 3 days classes for the pastors and evangelists. YMEF వాళ్ళు 3 డేస్ పాస్టర్స్ కి ఫెలోషిప్ కోసం నన్ను పిలిచారు. So there I mentioned about our church which is running an English service. అక్కడ నేను మన యొక్క సంఘం కోసం వాళ్ళకి చెప్పాను ఏంటంటే అది కూడా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ చేస్తున్నందుకు. You know, they are very happy being in a small town like Sitampeta. If we are able to conduct English service, they are in the metropolitan city not having this English service. ఈ పరిసర గ్రామాలు అంటే ఈ చిన్న గ్రామంలో కూడా ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ చేస్తున్నందుకు ఇంగ్లీష్ ఆరాధన కానివ్వండి ఈ సర్వీస్ అంతటి బట్టి కూడా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. ఈవెన్ వాళ్ళ అంతటి పెద్ద సిటీలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి ఇది లేదన్నమాట. Then those Tamilians, they were inspired about our Sitampeta English service and they said, "Brother, can we open-heartedly tell you something?" And I said, "Yes, tell me." అక్కడున్న తమిళ బ్రదర్స్ అందరూ కూడా అడిగారు అన్నమాట. అంటే మన యొక్క ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ కోసం విన్న తర్వాత బ్రదర్ మిమ్మల్ని మేము ఒకటి ఓపెన్ గా అడగొచ్చా అంటే ఓకే అడగండి అనేసి చెప్పాను. I told them, "Go ahead, what's stopping you?" మీరు మాట్లాడండి మీరు ఏమనుకుంటారో చెప్పండి అంటే. And they said, "We are really inspired from Sitampeta English service and we also want to continue in our area." వాళ్ళు మన యొక్క ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ చూసి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. వాళ్ళు ప్రేరణ పొందారన్నమాట. ఈవెన్ అక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనేసి వాళ్ళ ఒక థాట్ లో ఉన్నారన్నమాట. This is the power of starting, not the end. ఇదే ఈ యొక్క సర్వీస్ యొక్క ప్రారంభం, ఇదే దాని యొక్క శక్తి. ప్రారంభ శక్తి అంటే ఇదే కానీ ఎండింగ్ కాదు. So that's why in Telugu we have Andhrulu Arambha Surulu. So all the Andhra people are the beginners, good beginners. మనందరికీ తెలిసిందే ఆంధ్ర జనాలందరూ కూడా ఆరంభకులే. Yeah, so we are inspiring other part of our same country to start English service in their own local areas. ఈ విధంగా మనం వేరే వాళ్ళకి ప్రేరణిస్తున్నాం, వేరే స్టేట్ వాళ్ళకి ప్రేరణిస్తున్నాం. అంటే మన యొక్క ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ ని చూసి కూడా వాళ్ళు చూసి ఈ విధంగా అక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేయాలనేసి వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉన్నారన్నమాట. This is literally happened because 3 days I was continuously speaking to them in English, so they were really happy. The Lord really blessed them. ఇది ఏ విధంగా అయిందంటే 3 రోజులు నేను వాళ్ళ మధ్య ఉండి ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ ని ఆ యొక్క సర్వీస్ ని నేను చేస్తుండగా వాళ్ళు దేవుని యొక్క దయ వల్ల వారు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. Yes, I am very thankful to sister who is my first sister translator. నిజంగా అంటే మొదటి ట్రాన్స్లేటర్ గా ఉన్న ఈ సిస్టర్ కి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. Yeah, very often I travel here and there. The Lord is using me in different languages. But whoever is translating me is definitely a male. But here it happens to be sister. So I am congratulating her and thanking her for this bold step. Yeah, without much introduction, we would like to get into a small story I will tell you. ఇక
ఇక్కడికి నేను ప్రారంభించే ముందు మీకు ఒక చిన్న కథ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. In the year 1400, 1400వ సంవత్సరంలో there lived a family. ఒక కుటుంబం నివసిస్తుంది. In that family, ఆ కుటుంబంలో one father, ఒక తండ్రి ఉన్నారు, mother, ఒక తల్లి ఉంది, and 13 children. అండ్ 13 మంది కుమారులు ఉన్నారు అన్నమాట. This is quite a big family. మనకు అర్థమవుతుంది చూస్తుంటే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ, పెద్ద కుటుంబం అనేసి. This family was living very happily. ఆ కుటుంబం చాలా సంతోషంగా జీవిస్తుంది. And the occupation of that family is tending the flock. That means they are shepherds going after sheep. వాళ్ళ వృత్తి ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా కాపర్లు అన్నమాట, గొర్రెల్ని కాస్తా ఉంటారు. They have lot of sheep, goats and cattle. వాళ్ళకి చూస్తే చాలా గొర్రెలు ఉన్నాయి, మేకలు ఉన్నాయి, అలాగే ఆవులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. They don't have any other job rather going after the cattle to feed. వాళ్ళకి ఎటువంటి వృత్తి, వేరే వృత్తి లేదు. ఓన్లీ ఉన్న ఒకే ఒక్క వృత్తి ఏంటంటే ఆవుల్ని, ఆ గొర్రెల్ని, మేకల్ని మేపడమే. So in that family, as they were living very happily, ఆ కుటుంబంలో వారందరూ చాలా సంతోషంగా జీవిస్తున్నారు. there was a little boy who was a dreamer. అందులో చూసుకుంటే ఒక చిన్న కుమారుడు ఉన్నాడు, ఎవరైతే కలలు కంటా ఉంటారన్నమాట ఎక్కువ. This boy was a very peculiar, a special person who is always dreaming. ఈ చిన్న అబ్బాయిని చూసుకుంటే తను చాలా అంటే స్పెషల్. Continue. And this boy, you don't stop, you continue. No? This boy was a dreamer. He used to share his dreams to the parents and also to the brothers. ఆ చిన్న అబ్బాయి కలలు కంటా ఉంటారు కదా, తనకు వచ్చే కలలన్నీ కూడా తన యొక్క తల్లిదండ్రులతో అలాగే తన అన్నదమ్ములతో చెప్తా ఉంటారు అన్నమాట. Sometimes brothers were getting angry. Hey, what kind of fellow is this man, always dreaming something which is not possible and telling us the dream. వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఎప్పుడు కూడా వాడిని చిన్న అబ్బాయిని అపహాసిస్తా ఉంటారు అన్నమాట. అరే వీడు ఎప్పుడు కలలు కంటానే ఉంటాడు, అది కూడా ఎప్పుడు నిజం అవ్వనివి అనేసి. Sometimes even the parents were annoyed. They were also very angry, telling what kind of dreams are this fellow dreaming. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు కూడా తన బిహేవియర్ బట్టి, తను చెప్పే కళలు బట్టి అపహాస్యం చేసేవాళ్ళు అన్నమాట. అరే ఏంట్రా వీడు ఇలా కళలు కంటున్నాడు అనేసి. But this boy was never disappointed because dream is not his passion, but it is coming in the night. కానీ ఆ చిన్న అబ్బాయి మాత్రం ఎప్పుడు కూడా తనేం డిసప్పాయింట్ అవ్వలే, ఎందుకంటే తను పడుకుంటున్నప్పుడు ఆ కళలు వస్తున్నాయి, తనేం చేయలేదు. But this little boy was very lovely to the father. Father loved this very little boy. కానీ ఆ చిన్న అబ్బాయి అంటే ఆ యొక్క తండ్రికి చాలా ఇష్టం అన్నమాట. And father has gifted a special thing to this little lovely boy. అలాగే ఆ తండ్రి ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడికి ఏదో స్పెషల్ ది తనకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. You know what is the gift? A special dress. ఆ యొక్క బహుమతి ఏంటంటే అదొక స్పెషల్ డ్రెస్ అన్నమాట. And as the boy got this special dress, he was very happy, but the other siblings, the other brothers were very angry and jealous. ఎప్పుడైతే ఆ తండ్రి ఆ కుమారుడికి బహుమతి ఇచ్చారు ఆ స్పెషల్ డ్రెస్, తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు ఆ చిన్న బాబు. కాకపోతే వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఏమో కొంచెం జెలస్ గా, కోపంగా ఫీల్ అయ్యారన్నమాట. And you know what the job of this little boy? The little boy was appointed by the father to report him the bad things of the brothers doing in the field. ఆ యొక్క చిన్న కుమారుడు యొక్క తన యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఏమైనా తప్పు చేస్తే అది నాన్నకి, వాళ్ళ తండ్రి గారికి చెప్పడం అనేది తన యొక్క వర్క్ అన్నమాట. This is like adding fuel to the fire. Even the brothers got more angry because this little their brother is telling all their bad things to the father. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములకి అంటే నూనె మీద అగ్గి పోస్తున్నట్టు, తను అగ్గిలో నూనె పోస్తున్నట్టు తను చెప్తున్నవన్నిటి బట్టి కూడా వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అనేవారు తన మీద కోపంగా ఉండేవారు అన్నమాట ఎప్పుడు కూడా. So, but the little boy was never so afraid and fearful, but he was doing his duty good. కానీ
కానీ వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అంత కోపంగా ఉన్నప్పటికీ అబ్బాయి ఎప్పుడు కూడా భయపడలేదు. ఎందుకంటే తనకి ఇచ్చే వర్క్ తనకు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాడు అనేసి తనకు ఒక ఫీల్ ఉందన్నమాట లోపల. One day all the brothers got together and they went a far place to tend their flock. ఒకసారి ఏంటంటే వీళ్ళ 13 మంది అన్నదమ్ములు కలిసి వాళ్ళ ఇంటి ప్రదేశానికి దూరంగా వీళ్ళ యొక్క గొర్రెల మందని మేపుదామనేసి దూరంగా వెళ్తారన్నమాట. So all these brothers, there was a sister included in that, but leaving this brother, there's only 11 brothers. They all went very far place to tend the flock. Now the father is sending this little boy to inquire about their well-being. How are they doing there? ఇక్కడ మనం 13 మంది అనుకున్నాం కదా, అందులో ఒక సిస్టర్ కూడా, ఒక చెల్లి కూడా ఉన్నారు. అండ్ అలాగే ఈ చిన్న అబ్బాయి ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు. వీళ్ళ 11 మంది అన్నదమ్ములు వెళ్ళారనమాట. అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, అసలు ఏం చేస్తున్నారు అనేసి ఈ చిన్న అబ్బాయిని వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించారన్నమాట. When this little boy was coming towards these brothers, they got angry and thought of killing him brutally. ఎప్పుడైతే ఆ చిన్న కుమారుడు, ఆ చిన్న అబ్బాయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, అప్పుడు అలా ఆ 11 మంది అన్నదమ్ములు అనుకున్నారు తన మీద చాలా కోపపడేసి వీడిని చంపేద్దాం, అది కూడా చాలా దారుణంగా చంపేద్దాం అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటారన్నమాట. But somehow the elder brother interfered and stopped them not to kill, but somehow they sold this little boy to another country as a slave. ఆ 11 మంది అన్నదమ్ముల్లో పెద్ద అన్న ఏమంటాడంటే, అరే చంపొద్దు కానీ ఈ అబ్బాయిని వేరే వాళ్ళకి, అది కూడా చాలా దూర దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి అమ్మేద్దాం అనేసి వీళ్ళు అనుకుంటారన్నమాట. So somehow they sold this little boy to another country which is Egypt. వాళ్ళు అనుకున్న ప్రకారమే ఆ యొక్క చిన్న కుమార్ని, ఆ యొక్క చిన్న తమ్ముడిని వాళ్ళు ఈజిప్ట్ అనే దేశంలో అమ్మేస్తారన్నమాట. But now this family, a big family which is living in a place that is Canaan, there a famine came. వీళ్ళు ఉంటున్నారు కదా, ఆ ప్రదేశం ఏంటంటే కానాన్ దేశంలో వీళ్ళు ఉంటుండగా వీళ్ళు అమ్మేసిన తర్వాత చూసుకున్న తర్వాత అక్కడ చాలా పెద్ద కరువు వచ్చిందన్నమాట. And the boy who was sold to Egypt, that boy became the prime minister of that country. ఎవరినైతే వీళ్ళు అమ్మేశారో ఈజిప్ట్ దేశానికి, కానీ గొప్ప రీతిగా కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆ ఈజిప్ట్ దేశానికి ఈ యొక్క చిన్న కుమారుడు అనేవాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు, ప్రధానమంత్రి అయ్యారన్నమాట. And these brothers, they were not having any food, so they had to go to this Egypt, the country where he was sold, to get some food. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వీళ్ళు కనాన్ దేశంలో ఉంటున్నారు, అక్కడ కరువు వచ్చింది, వీళ్ళకి తినడానికి ఆహారం కూడా లేదు. వీళ్ళకి ఆహారం కావాలంటే వీళ్ళు కనాన్ దేశానికి, ఈజిప్ట్ దేశానికి వెళ్ళాలన్నమాట. Now all the brothers went to this man, the prime minister, and they said, "Sir, we are hungry. Can we get some food?" వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి, ఈ 11 మంది అన్నదమ్ములు కలిసి ఆ యొక్క ఈజిప్ట్ దేశానికి వెళ్ళి ఎవరైతే అక్కడ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారో అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ మాకు ఆహారం లేదు, మీరేమైనా మాకు ఆహారం ఇవ్వగలరా అని అడుగుతారన్నమాట. Then this little boy who was grown up and became prime minister there, immediately recognized that these are his own brothers. Now he is asking a question to them, that is your father alive? వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారో ఆ చిన్న అబ్బాయి, మనం అనుకున్న అబ్బాయి, ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న అబ్బాయి, వీళ్ళని గుర్తుపట్టి వీళ్ళు నా యొక్క అన్నదమ్ములే అనేసి గుర్తుపట్టేసి ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆయన ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు, నా తండ్రి గారు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారా అనేసి. You know who is this boy? మీ అందరికి అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎవరి అబ్బాయి అనేసి. Who is that? ఎవరు? Oh, you are well versed in the scripture. Very good. Now let's turn our attention to Genesis chapter 43. Verses 7 and also 27. మనం చదువుకున్న రీతిగా ఆదికాండం 43వ అధ్యాయం 7వ వచనం మరియు 27వ వచనం. Genesis chapter 43 verses 7. I'm reading. They replied, the man questioned us carefully about ourselves and our kindred, saying, "Is your father still alive? Do you have another brother?" What we told him was in answer to these questions. Could we in any way know that he would say, "Bring your brother down"? Now the question is your father alive? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, మీ తండ్రి ఇంకా సజీవుడై ఉన్నాడా? Is your father still alive? మీ యొక్క తండ్రి ఇంకా సజీవుడై ఉన్నాడా? And this boy was very curious about the father. ఈ
ఈ యొక్క ఆ కుమారుని చూసుకుంటే, ఆ అబ్బాయిని చూసుకుంటే తను చాలా ఆశతో ఉన్నాడు ఆయన యొక్క తండ్రి కోసం తెలుసుకోవడానికి. And we'll come about later of this portion and we are going to ask ourselves, why are we alive still? దీనికోసం మనం తర్వాత చూసుకుందాం. కానీ ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను, ఏంటంటే మనం ఎందుకు ఇంతవరకు సజీవంగా ఉన్నాం? Dear brothers and sisters, those who are listening to me from outside, there is a straightforward question to you, that why are you alive? ఎవరైతే దీన్ని ఇక్కడ నుండి మరియు బయట నుండి వింటున్నారో నా సహోదరి సహోదరులారా, మీ అందరికి నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను, మనం ఎందుకు ఇంకా బతికి ఉన్నాం? When we ask each one, why am I alive personally, then we have different answers for that question. మనం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా జవాబు ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్తారన్నమాట ఆ యొక్క జవాబుని. Yeah, some people say I am alive because I want to become an IAS officer, that is why I am alive. కొందరు చెప్తారు నేను బతుకున్నాను ఎందుకంటే నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనేసి, అందుకే నేను బతుకున్నాను అంటారు. Some people will say I want to become an education officer, so that is why I am alive. ఇంకొంతమందిని అడిగితే నేను ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అందుకే నేను బతుకున్నాను అంటారు. Some people will say my ambition in life is to become prime minister, that is why I am alive. ఇంకొంతమందిని అడిగితే నాకు ఒక అంబిషన్ ఉంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలనేసి, అందుకే నేను బతుకున్నానని చెప్తారు. See, each one has different purpose to be alive in this world. ప్రతి ఒక్కరికి వేరు వేరు ప్రణాళికలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ బతికుండడానికి వేరు వేరు ప్రణాళికలు ఉంటాయి. But you know why you are alive on this world still? కానీ మీకు తెలుసా మనం ఎందుకు ఇంకా సజీవులమై ఉన్నాము? There were better people than you who passed away. మనకన్నా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, మనకన్నా నీతిమంతులు, మనకన్నా ముందుగానే చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. There were better people who in education than you, there were better people than you in studies, in politics, in business, in every aspect there were better people than you, but they are no more, they passed away. But why are you still alive? మనకన్నా చదువులో కానివ్వండి, రాజకీయంలో కానివ్వండి, అన్నిట్లో కూడా మనకన్నా బెటర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళందరూ చనిపోయినప్పటికీ మనం ఇంకా సజీవులమై ఉన్నాం ఎందుకు? You are alive still because God permits you to alive in this world. మనం బ్రతికి ఉన్నాం ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని బ్రతికి ఉంచాడు కాబట్టి. God has a special purpose in your life, not what you think is the purpose of your life, but God has a different purpose in your life. దేవుడు మన యందు ఒక స్పెషల్ ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు, మనం అనుకుంటున్నది కాదు, ఆయన చిత్తంలో వేరే ఉన్నది. God is allowing, permitting you to be alive and live in this world for certain reasons I am going to teach you. దేవుడు మనల్ని ఇంకా సజీవంగా ఉంచారు ఎందుకంటే ఆయన యొక్క చిత్తంలో ఆయన ఏదో మనకి నేర్పించాలి, ఏదో ఒకటి చెప్పాలనేసి అనుకుంటున్నారు అన్నమాట. God really allowed the father of Joseph to be alive. Who is the father of Joseph? Jacob. Jacob was the father of Joseph. God allowed Jacob to be alive so that Jacob would see the ruling of his son. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యోసేపు యొక్క తండ్రి అయిన యాకోబు కూడా ఇంకా బతికే ఉన్నారు. ఎందుకు బతికున్నారు? దేవుడు ఎందుకు ఆయన్ని సజీవంగా ఉంచారంటే ఆయన యొక్క కుమారుడు అక్కడ దేశాన్ని పాలిస్తుండడం చూడాలన్నమాట. Jacob should see the dream coming true in the life of Joseph. ఇక్కడ యాకోబు యోసేపు జీవితంలో ఆ యొక్క కళ నెరవేరడం అనేది చూడడానికి ఆయన ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారు. So God permitted Jacob not to die sooner, but after seeing with his own eyes the fulfillment of the dream, then the Lord allowed Jacob to pass away from this world. యాకోబుని దేవుడు ఇంకా ఎందుకు బ్రతికించారంటే యోసేపు జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా చూద్దాం అనేసి ఆయన ఇంకా సజీవంగా ఉంచారన్నమాట. Exactly, this is the way that the Lord is purposing for you, that you should also have something in your life to be alive in this world. దీన్నే మనం అప్లై చేసుకుంటే ఇదే విధంగా దేవుడు కూడా మనం ఇంకేదో చూడాలనేసి, మన జీవితంలో ఇంకేదో ఫుల్ఫిల్మెంట్ కావాలనేసి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఇంకా సజీవంగా ఉంచారు. You know why God is allowing you to be alive in this world? For the first reason is that to be repentant, to be a person of repentance. Please read with me 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verses 9. రెండో పేతురు. God has a special purpose for you to be allowing to live in this world. Is the first purpose is that you should repent, you should have the repentance, you should change your mind. That is the first reason God is allowing you to live in this world. దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను సజీవంగా ఉంచడానికి ఇక్కడ మనం మొదటి కారణం చూడొచ్చు, మనం మన యొక్క
దేవుని యందు క్షమాపణ పొందుకొని మన మనసులు మారపడాలనేసి. Yes. 2 Peter chapter 3 verse 9 is reading like this. I'm reading that. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. ఇక్కడ 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం చూసుకోవచ్చు. God is allowing every person to live in this world to have repentance. That means change of mind. దేవుడు మనందరినీ ఇక్కడ సజీవంగా ఉంచినందుకు ఏంటంటే కారణం మన యొక్క మారు మనస్సు కోసం ఆయన వెయిట్ చేస్తా ఉన్నారన్నమాట. If Jesus Christ is returning very soon, if people, those who are not repentant, they would be lost forever. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క రెండవ రాకడ వచ్చినప్పటికీ ఎవరైతే మారు మనసు పొందలేదో వారందరూ మనకు తెలిసినట్టే నరకానికి పోవచ్చు. Then God will be injustice. అప్పుడు మనం చూసుకుంటే దేవుడు అన్యాయవంతుడు అవుతారు. But there is a point that God is giving you chances after chances. His second coming is delayed so that you will have repentance. దేవుడు మనకి ఛాన్స్ మీద ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం మారు మనసు పొందాలి అనేసి. This repentance leads to salvation. ఈ యొక్క మారు మనస్సు అనేది మనల్ని రక్షణ వైపు నడిపిస్తా ఉంటుంది. Acts chapter 11 verse 18. Acts 11:18. అపోస్తల కార్యములు 11వ అధ్యాయం 8వ వచనం. Acts 11:18. Here Apostle Peter is relating all the story what has happened to the council in Jerusalem, and he is telling that the Lord has opened chances for the Gentiles to come in. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం చెప్తున్నారంటే Apostle Peter, yes. పేతురు గారు ఏం ఒకసారి అపోస్తల కార్యములు 11వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 11:18. 18వ వచనం. మరి ఈ మాటలు విని మరేమి అర్థము చెప్పక అట్లయితే అన్యజనులకును దేవుడు జీవార్థమైన మారు మనసు దయచేసి ఉన్నాడని చెప్పుకొంచు దేవుని మహిమపరచు. Yes, they glorified the Lord, telling that the Lord has opened the ways for the Gentiles to repent unto salvation, unto life. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే వాళ్ళు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నారు. ఎందుకంటే అన్యజనులు ఆయన యొక్క జీవార్థమైన నామాన్ని ఎరిగి మారు మనస్సు పొందేటటువంటి ఛాన్స్ ఇస్తున్నందుకు. The Lord is allowing a sinner to live in this world for salvation. దేవుడు ఇక్కడ ఒక పాపిని ఎందుకు ఆయన అలో చేస్తున్నారంటే మనం రక్షణ పొందుకోవడానికి. See, God has the authority take one's life back and give one's life back to Him. మనందరికీ తెలుసు దేవునికి పూర్తి హక్కు ఉంది. ఒకరి యొక్క ప్రాణాన్ని తీసుకునే హక్కు ఆయనకుంది, ప్రాణాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చే హక్కు ఆయనకుంది. But if a sinner is not repenting and is still continuing in his sinful life, God will definitely take that person's life. But before that, He is giving a chance. Let this man be saved. కానీ ఒక పాపి దేవుడు ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా మారు మనస్సు లేకుండా అదే పాపంలో ఆయన వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రాణాన్ని తీసుకునే హక్కు ఉంది. కానీ దానికి ముందు ఆయన మరొక ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు, ఆయన రక్షణ పొందుకోవాలని. My dear brothers and sisters, those who are listening from outside, can we ask you something? Are you saved? If you die today, will you go to hell or heaven? నా యొక్క సహోదరి సహోదరులారా, ఎవరైతే బయట నుండి మా స్వరాన్ని వింటున్నారో మీ అందరికీ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. ఏంటంటే మీరు రక్షింపబడ్డారా? Jesus Christ is a savior who can save you from your sin. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక్కరే నిజమైన రక్షకుడు. ఎవరైతే మీ యొక్క పాపం నుండి మిమ్మల్ని రక్షించగలరు. You are a born sinner. If you continue in your sinful life, one day you will die and you will end up in eternal hellfire. మనం పాపంలోనే పుడతాం, అదే కంటిన్యూ చేస్తే ఏదో ఒక రోజు మనం నరకంలోనే మన యొక్క జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. But the loving God does not want you to be in hellfire, but He wants you to be in heaven with Him forever. మన యొక్క దేవుడు ప్రేమించే దేవుడు కాబట్టి ఆయన మీరు నరకానికి పోవడం ఇష్టం లేదు. ఆయనతో పాటు నిత్య జీవంతో ఆ యొక్క పరలోకంలో ఉండాలని ఆయన ఆశపడుతున్నారు. That is why He came down to this world and He died for you on the cross of Calvary, shed His precious blood. He died, He was buried, He rose again. Now He is living. If you accept Him in your heart, you will be saved and forever in eternity. ఇందుకోసమే కదా ఆయన ఈ భూలోకానికి వచ్చి మన కోసం సిలువ శ్రమలు పొంది
ఆయన చనిపోయి పాతి పెట్టబడి మరలా మూడో దినాన్ని లేచి ఈ రోజు మీ మధ్య నా మధ్య నివసిస్తూ ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి మనల్ని తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన ఆశతో ఉన్నారు. For a sinner, God is allowing him to live in this world is to be saved person, to give him salvation. He is allowing a sinner to live for little more time. ఇందుకోసమే దేవుడు మనల్ని ఇంకా సజీవంగా ఉంచారు. ఎందుకంటే పాపి తన యొక్క మారు మనసు పొందుకొని దేవునితో ఆ యొక్క నిత్య జీవంలోకి అడుగు పెట్టాలనేసి. And the second is for a saint, that means for a believer. Why is God allowing him to live in this world? దేవుడు ఎందుకు మనల్ని సజీవంగా ఉంచారంటే రెండవ కారణంగా మనం చూడొచ్చు. And the saint also should repent. మారు మనసు పొందాలి. Even saint also should have the repentance in him. ఈవెన్ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న విశ్వాసులు కూడా మారు మనసు పొందాలి. Revelation chapter 2 verse 5. ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Yes. Revelation chapter 2 verse 5. నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకము చేసుకొని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలను చేయము. Yeah, this is a sweet warning to the church at Ephesus. ఇది చూసుకుంటే దేవుడు ఒక చిన్న గద్దింపు ఇస్తున్నాడు ఆ Ephesus, church at Ephesus. ఎఫెసీ సంఘస్థులకి. So why should a believer repent? Why should a believer change his mind? ఎందుకు ఒక విశ్వాసి మారు మనసు పొందాలి? ఎందుకు ఒక విశ్వాసి తన యొక్క జ్ఞానాన్ని మార్చుకోవాలి? A sinner should change his mind to come to the saving knowledge of Christ, to be saved. But at the same time, a believer also should change his mind not to conform to this world. Yeah, that is why the Lord is telling you should repent, otherwise I am going to punish you. ఎందుకు దేవుడు చెప్తున్నారంటే మీరు మారు మనసు పొందాలి విశ్వాసులకు మెయిన్ గా, లేదంటే మీరు పనిష్ చేయబడతారు. Yeah, I would like to request you to read Romans chapter 12 verse 1 and 2. ఒకసారి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనం. Yeah, mainly chapter 12 verses 2. Do not be conformed to this world, but be transformed in the renewal of your mind. Romans chapter 12 verses 2. మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. Yes, for a believer repentance is needed so that we will reach to the fullness of Christ. ఒక విశ్వాసికి మారు మనసు ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనం నూతనమయ్యి రూపాంతరం పొందడానికి. So the main thing is of a Christianity is Galatians chapter 4 verse 19. It says Christ should form in you. Yeah, 4:19. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం. Yeah. Yes. Yes. That is the goal of Christianity, that the form of Christ should be in me. The image of Christ should form in me. ఒక విశ్వాసికి ఉన్న ఒకే ఒక్క ఏకైక గోల్ ఏంటంటే మనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. And Ephesians chapter 4 verse 13 also, please read with me together. So we will come to a picture why should a believer repent. ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక Ephesians 4:13. 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం ఒకసారి నాతో కలిసి చదవండి. Ephesians 4:13. Yes. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తలులుగాను, కొందరిని ప్రవక్తలుగాను, కొందరిని సువార్తికులుగాను, కొందరిని కాపురులుగాను, ఉపదేశకులుగాను నియమించెను. So here we see to the measure of the stature of the fullness of Christ. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు దేవుని యొక్క రూపాంతరం ఏ విధంగా ఉందనేసి. So now Christ has a measure. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మన యొక్క Christ has a measure and he has a height, and it is our responsibility to live up to that height. మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మనకు ఒక కొలత అన్నమాట. ఆయనే మన యొక్క కొలబద్ద.
కానీ మనం ఏ విధంగా జీవించాలంటే దానికి మించి మనం జీవించాలన్నమాట. Now up to that height we can live. Above that height we cannot go. దానికన్నా కిందగా మనం జీవించొచ్చు. Please read me 12 and 13. 12, 13, 14. Then you will understand. Ephesians 4, 12, 13, 14. క్రీస్తుకు సమానమైన మనమందరమును విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గురించిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వము పొంది ఏకత్వం, that is the first point. And second, సంపూర్ణ పురుషులకు వరకు, సంపూర్ణ పురుషులు, that is second point. అనగా క్రీస్తుకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన, that is the point I would like to bring. So why a believer should repent is, that is the goal of a believer. ఎందుకు క్రైస్తవుడు అంటే విశ్వాసి మనం మారు మనసు పొందాలనుకుంటే మనం చూసాం కదా ఆ సమానమైన సంపూర్ణత, అదే దేవుని మన యొక్క గోల్ అన్నమాట. A sinner's repentance will lead to salvation, but a saint's repentance will lead to the completeness of Christ. ఒక పాపి యొక్క మారు మనసు తన రక్షణ వైపు నడిపిస్తే, ఒక విశ్వాసి యొక్క మారు మనసు తన్ని క్రీస్తుతో ఏకత్వం చేయడానికి, ఆయన యందు సంపూర్ణం అవ్వడానికి నడిపిస్తుంది అన్నమాట. Exactly. So every time the believer should repent and say, Lord, this is my goal and I have to reach up to the goal. మనం ప్రతిసారి విశ్వాసులుగా మనం దేవునితో ఏం చెప్పాలనుకుంటే, అయ్యా ఇది నా యొక్క జీవిత గమ్యం, నేను దానికి మించి నేను ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేయాలి అనేసి. So a believer's goal is to reach God's fullness, Christ's fullness. Yesterday we did not live up to that fullness. Day before yesterday we did not live up to that fullness. We did not come to the measurement. It was low. And today God has given a chance to live up to that measurement. Last many years we did not fulfill the measurement. We are low only. ఒక విశ్వాసి దేవుని యొక్క సంపూర్ణతకు అసమానంగా ఉండడానికి మన యొక్క రిపెంటెన్స్ అంటే మనం మారు మనసు పొందాలి. నిన్న చూసుకుంటే ఆ కొల చూసుకుంటే మనం తక్కువలోనే ఉన్నాం, మొన్న చూసుకున్నా తక్కువలోనే ఉన్నాం, కొన్ని ఇయర్స్ నుండి చూసుకుంటే మనం తక్కువలోనే ఉన్నాం, కానీ అది ఎప్పటికీ పెరగట్లేదు అన్నమాట. You know why God has given you a chance to live in this world? The reason is, believers, we should live our life to fulfill that measurement, to come up to that measurement. విశ్వాసులుగా మీరు నేను ఈరోజు ఎందుకు సజీవంగా దేవుడు మనల్ని ఉంచాడంటే ఆ యొక్క సమానమైన సంపూర్ణతకి మనం రీచ్ అవ్వడానికి, చేరుకోవడానికి. That is called matured believers. పరిపక్వ విశ్వాసులు. Matured believers means they are like Christ. They are exhibiting the life of Christ, reflecting the Christ. Mature Christians. పరిపక్వ విశ్వాసులు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళలో దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట, ఆయన రూపం మనలో కనిపించాలన్నమాట. Is Christ reflecting in your life today? Did Christ reflect in your life yesterday? When we examine ourselves, the Lord gave us life in this world not to live for ourselves but to live for Him. ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ వేసుకుందాం, ఈ రోజైనా లేదా నిన్నైనా సరే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనం చేసే పనులు బట్టి ఎప్పుడైనా ఆయన మన నుండి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యారా? So I have so much to speak to you, but I am concising all these things. But the first thing is, did you understand why a sinner is allowed to live in this world? నేను మీతో చాలా విషయాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను, కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్నగా నేను చెప్తాను. అందులో మొదటిది ఏంటంటే, ఎందుకు ఒక పాపి మారు మనసు పొందాలి? A sinner is allowed to live in this world to get salvation. That is why God is giving him life. ఒక పాపి ఎందుకు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారంటే ఆయన మారు మనసు పొంది రక్షణార్థం వైపు నడవాలన్నమాట. Second, why is God giving chances and life after life to a believer? రెండోదిగా మనం చూసాం ఎందుకు దేవుడు విశ్వాసుల్ని సజీవంగా ఉంచారు అంటే, the reason is that believer should not become a worldly person. దాని ఆ యొక్క కారణం ఏంటంటే విశ్వాస అనేవారు లోకస్తులుగా ఉండకుండా దేవునికి లోబడే వారిగా, వాళ్ళ యందు దేవుడు రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే వారిగా ఉండాలన్నమాట. See, now a believer is getting a chance to live for Christ, not for the world. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే విశ్వాసులుగా మనం దేవుని నుండి సజీవంగా ఉంటున్నాం, ఎందుకంటే లోకస్తులుగా మనం ఉండడానికి కాదు, దేవుని కోసం బతకడానికి. Our identity is not with the world but with the word. మన గుర్తింపు
లోకంలో లేదు కానీ వాక్యంతో ఉందన్నమాట. Exactly. Our identity is with Christ, the heavenly one. మనందరికీ తెలుసు మన యొక్క పౌరస్థితి యేసుక్రీస్తు వారితో ఉందన్నమాట. And our identity is not to become one of the worldly person, but one of the godly person. మన యొక్క గుర్తింపు అనేది లోకత్వంతో కాదు, అంటే దేవునిలో ఉండే వారిగా ఉందన్నమాట. Our identity is with the people of God, not with the people of the world. మన యొక్క గుర్తింపు అనేది దేవునితో సంబంధులకు మనుషులతో ఉందే తప్ప లోకస్తులతో కాదు. You examine yourself. How were your life? How was your life you were leading in the past days, though you are a believer? ఒక్కసారి మనల్ని మనం క్వశ్చన్ వేసుకుందాం. కొన్ని రోజులుగా మనం విశ్వాసులు అయినప్పటికీ కూడా మన జీవితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? We talk like the world talk. మనం లోకస్తులు మాట్లాడినట్టుగానే మాట్లాడుతున్నాం. We see like the world sees. మనం లోకస్తులు చూసే విధంగానే చూస్తున్నాం. We behave like the worldly people behave. మనం లోకస్తులు ప్రవర్తించే విధంగానే మనము ప్రవర్తిస్తున్నాం. We live like the worldly people live. మనం లోకస్తులు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారో అలానే మనం కూడా జీవిస్తున్నాం. But we pray, Lord bless me. కానీ మనం అప్పటికీ కూడా దేవుడు మమ్మల్ని దీవించు అనేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. How would the Lord bless you if you are not a special person for Him? ఏ విధంగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించగలరు? మనం వాళ్ళ నుండి దూరమై మనం స్పెషల్ గా ఉండకపోతే? The Lord is giving you life not to become one of the worldly person, but the God is giving you life to become godly person. మనల్ని దేవుడు సజీవంగా ఉంచారు లోకస్తులుగా ఉండడానికి కాదు, దేవుని సంబంధమగు ప్రజల్లా ఉండడానికి. God is giving you chances after chances to live up to the measure of Christ. దేవుడు మనకి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క సరి సమానమైన See, our life is to live for Christ. Yesterday, whatever sin you did, that is diminishing the value of Christ. That means Christ is a bright star. Yes? And when you commit a sin, Christ is hidden. He is not portraying. He is not lighting out. He is dim. But when you live like Christ, He is bright. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ రోజు కానివ్వండి, నిన్న కానివ్వండి, లేదా కొన్ని రోజులుగా కానివ్వండి, మనం పాపంలో ఉంటే ఇక్కడ మన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం అనుకుంటే ఆ యొక్క లైటింగ్ అనేది మన పాపంలో ఉంటే అది డిమ్ అయిపోతే తప్ప ప్రకాశవంతంగా బయటికి రాదు. So we should not allow our sin to cover, but we should allow Lord to light out to this world. ఆ యొక్క పాపంతో ఆ యొక్క లైటింగ్ అనేది మనం దాన్ని చంపేయకూడదు అనమాట. లోపల ఆ యొక్క క్రీస్తు అనే యొక్క ప్రకాశం అనేది బయటికి రావాలన్నమాట. Second, why are we to live? The second point is that we are going to come out. Please read for me Isaiah chapter 38 verse 1. Isaiah 38:1. యెషయా 38వ అధ్యాయం verses 1. ఆ దినములో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ప్రవక్తయు ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావో బ్రతకవు గనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనమని యెహోవా సెలవిస్తున్నాడని చెప్పగా. Here there is a word written, set your house in order. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక వాక్యం రాసింది, నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. Different translations it says set your house in order, but NET, the New English Translation says give instructions to your household. ఇక్కడ మనం రకరకాల వర్షన్స్ అన్ని చూసుకుంటే రకరకాలుగా ఉంటది, కానీ NET అక్కడ మనం చూసుకుంటే give instructions to your household. మీ ఇంటి వారందరికీ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి అనేసి చెప్తున్నారు. Hizkiah is the king for the Jews. He is a king in the Israel, in the Judah. ఇక్కడ చూసుకుంటే హిజ్కియా యూదులందరికీ రాజుగా చూస్తున్నాం మనం. So Hizkiah is the king and he was a godly king. He was doing well. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హిజ్కియా was doing good, but in the course of the time he got a sickness which was leading him to death. హిజ్కియా మంచిగానే ఉన్నారు, కానీ ఆ టైంలో మనం చూసుకుంటే ఆయన మరణకరమైన రోగంతో ఉన్నారు కదా. So now the Lord is sending him a message through Isaiah telling him that, hello Hizkiah, you are going to die because of your sickness. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆ దేవుడు యెషయాని పంపించి ఆ యొక్క హిజ్కియాతో ఏమంటున్నారంటే, నీవు మరణమవుచున్నావు బ్రతకవు గనుక.
you are going to die, that is why you set your house in order. నువ్వు మరణమవుచున్నావు, బ్రతుకు కనుక నీవు నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనుమని దేవుడు ఆయనతో చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. And now Hizkiah is the person who was a pious man, and now he turned to God and told, Lord, please have mercy on me. Then the Lord immediately extended his life for 15 years more. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హిజ్కియా Hezekiah prayed unto the Lord, and the Lord had mercy on him and extended his life for 15 years more. ఇక్కడ చూసుకుంటే హిజ్కియా దేవుని తట్టు తిరిగి చూడగా దేవుడు ఆయన యందు కరుణ చూపించి మరొక 15 సంవత్సరాలు ఆయన జీవితాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారన్నమాట. You know what is the problem with Hezekiah? ఇక్కడ హిజ్కియాతో వచ్చిన ప్రమాదం ఏంటో తెలుసా? Hezekiah was a well-known king in Judah. హిజ్కియా ఆ యూదుల్లో చాలా గుర్తింపు పొందిన ఒక రాజుగా ఉన్నారన్నమాట. And he is a pious king, and he learned so many things. The Lord blessed him much. The Lord blessed him so much. దేవుడు ఆయన్ని చాలా ఆశీర్వదించారు. So that is why the king Hezekiah was also had a favor from the Lord because of his godly behavior. ఇక్కడ దేవుడు ఆయనకి ఎందుకు సహాయం చేస్తున్నారంటే హిజ్కియాలో దైవ గుణం ఏదో ఉందన్నమాట. But Hezekiah had done 3 mistakes. కానీ హిజ్కియా 3 తప్పులు చేశారన్నమాట. The first mistake was, మొదటి తప్పు ఏంటంటే he was proud because of his wealth. ఆయన యొక్క ఆస్తిపాస్తులను బట్టి ఆయన చాలా గర్వంగా ఉండేవారన్నమాట. Second Chronicles 32:25 to 27 if you read. రెండవ దినవృత్తాంతము 32 32వ అధ్యాయం 25 and 27. 25 నుండి 27 వచనం. There, because of his wealth, King Hezekiah was little proud because of his wealth. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హిజ్కియా కొంచెం గర్వంగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఆయన యొక్క ఆస్తిపాస్తులు ఆయనకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలను బట్టి. And God is giving him another chance. Hello, Mr. Hezekiah, you are going to die because of your sickness, but I want you to settle something before the time you are no more. ఇక్కడ దేవుడు హిజ్కియాతో మాట్లాడుతున్నారు, నీకు బ్రతుకు దినములు తగ్గిపోతున్నాయి, నువ్వు మరణానికి దగ్గర అవుతున్నావు, కానీ ఇక్కడ నేను ఒక థింగ్ ని సెటిల్ చేస్తాను, దాన్ని బట్టి నువ్వు బ్రతకొచ్చు అని. And you have to settle the issue for yourself. నువ్వు నీకు సంబంధించి ఆ ఇష్యూని సెటిల్ చేసుకోవాలి. Don't be proud. గర్వపడొద్దు అనేసి దేవుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట. Second Chronicles 32:22 to 25 we read, he was ungrateful. రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము 32వ అధ్యాయం 25 నుండి 27 వచనాలు చూసుకుంటే he was not gratitude enough, he was ungrateful. ఆయన కృతజ్ఞతా భావం లేని వ్యక్తిగా చూస్తున్నాం. And third one is, this man, after getting his 15 years expansion of life, he got a son called Manasseh. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మూడోదిగా చూసుకుంటే ఆయన 15 సంవత్సరంలో ఆయనకి ఎక్స్టెండ్ చేయగా ఇక్కడ మనం ఆయనకు కుమారుని చూడొచ్చు, మనస్సే అనే పేరు గల ఒక కుమారుని చూడొచ్చు. This Manasseh was the worst king in Judah. ఈ మనస్సే ఏంటంటే యూదుల్లో చాలా దారుణమైన దరిద్రమైన రాజు అన్నమాట. This worst king was a son of godly king. This worst king was a son of godly king. ఈ యొక్క దారుణమైన ఈ రాజు ఎవరంటే ఒక గొప్ప దైవికమైన రాజు కుమారుడు అన్నమాట. You understand? Manasseh was a person, a son of godly king, but this man was a worst king. ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా? మనస్సే ఇక్కడ మనం దైవిక గుణమలగనిగిన హిజ్కియా యొక్క కుమారుడిగా మనం చూస్తున్నాం, కానీ మనస్సే అన్న ఆయన చాలా దారుణమైన రాజుగా చూస్తున్నాం. When Manasseh started ruling the kingdom, he was only 12 years. ఇక్కడ మనస్సే ఎప్పుడైతే రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్నారో ఆయన యొక్క వయసును మనం చూడొచ్చు 12 సంవత్సరాలు. He ruled the kingdom terribly. ఆ యొక్క కింగ్డమ్ ని చాలా దారుణంగా ఈయన పాలించడం చూస్తూ ఉన్నాం మనం. Hezekiah, after getting 15 years of expansion, after his life was expanded, then only this Manasseh became born. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ ని. హిజ్కియా 15 సంవత్సరాలు అదనంగా దేవుని నుండి పొందిన తర్వాత మనస్సే ఇక్కడ ఉండడం చూసాం మనం. And this Hezekiah should teach his son how to fear God, but Hezekiah did not do that.
హిజ్కియా దేవుని యందు ఏ విధంగా భయపడాలి, భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అనేది మనస్సుకి నేర్పించాలి కానీ ఇక్కడ హిజ్కియా నేర్పించలేదు. The Lord is sending Isaiah to tell Hizkiah that set your house in order, instruct your family how to behave well with the Lord. అందుకే యెషయా ప్రవక్తని దేవుడు పంపిస్తున్నాడు హిజ్కియా దగ్గరికి, నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకో, నీ ఇంటి వారందరూ దేవుని యందు ఏ విధంగా భయభక్తులు కలిగి ఉండాలో నేర్పించు అనేసి. Somehow I am okay with you because of your good behavior, but your son Manasseh is going to behave very badly. That is why instruct your child in a godly way. ఇక్కడ నీ యొక్క దైవికమైన ఆ యొక్క రూపం బట్టి నేను నిన్ను somehow I accept you. కొన్నిసార్లు నేను నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ నీ యొక్క కుమారుడైన మనస్సే తనకి నేర్పించు దేవుని ఏ విధంగా భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి అనేసి. You know, this is the chance that God is giving you. If you are a parent, if you are a father, if you are a mother, God is giving you one more chance. Why? You know, to teach your children how to live godly. నువ్వు ఒక తండ్రి అయితే, నువ్వు ఒక తల్లి అయితే, మీరు ఒక పేరెంట్ అయితే, దేవుడు ఈ రోజు మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. మీ యొక్క కుమారులు లేదా కుమార్తెలకు దేవుని యందు ఏ విధంగా భయభక్తులు కలిగి ఉండాలో నేర్పించమనేసి. I don't know whether God will tell you which way you are going to die, but before you die, I don't know whether God will give you chance. Only 15 minutes, go and tell your children how to live. That kind of instruction, I don't know whether God will give you or not. నాకు తెలీదు దేవుడు మీకు ఇటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారో లేదో. మీకు ఒక 15 నిమిషాలు ఛాన్స్ ఇచ్చి మీ పిల్లలకి ఈ విధంగా ఉండండి అనేసి నేర్పించడం అనేది దేవుడు ఆ ఛాన్స్ ఇస్తారో లేదో నాకు తెలీదు. Maybe within 15 minutes you may go from this world because of your sickness, but God is not bothered about you. He is giving you full life to teach your children how to go according to the scripture, the word. Yeah, God is giving you chances, you parents, to teach your children how to behave according to the word of God. దేవుడు ఈ రోజు మీ అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు పేరెంట్స్ గా. ఏంటంటే వెళ్ళి మీ యొక్క కుమారులు లేదా కుమార్తెలకి ఏ విధంగా దేవుని యందు పెరగాలి, ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలో నేర్పించమనేసి. Please read it. Deuteronomy chapter 4 verses 9. I'm going to wind up with these 2 points only because I have so many things but no time enough more. Deuteronomy chapter 4 verse 9. ద్వితీయోపదేశ కాండము 4వ అధ్యాయం. Almost done. 10 minutes. Yeah, I'm fine. Deuteronomy chapter 4 verse 9. ద్వితీయోపదేశ కాండం 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం. And here is an instruction to all the parents, and it is written here in the scripture that all the parents should teach their children the scripture. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకి ఇక్కడ రాసి ఉంది. Yeah, read chapter 4 verse 9. అయితే నీవు జాగ్రత్త పడుము, నీవు కన్నులారా చూసిన వాటిని మరొక ఉన్నట్లు అవి నీ జీవిత కాలం అంతయు నీ హృదయంలో నుండి తొలగిపోకుండానట్లు నీ మనసును బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడము. నీ కుమారులను నీ కుమారుల కుమారులను వాటిని నేర్పి నీవు రేహోబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని నిలిచి ఉండగా యెహోవా నా యొద్దకు ప్రజలను కూర్చును. Yes, thank you, madam. 11 verse 19 also. Chapter 11 verse 19. Another person can read Psalms 78:4. ఇంకెవరైనా కీర్తనల గ్రంథము 78:4. 78వ అధ్యాయం 4వ వచనం. One person can read from chapter 11 verse 19. యెహోవా స్తోత్ర క్రియలను. Okay, continue please. యెహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను, ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పేదము. Next, here we read 11 verses 19. ద్వితీయోపదేశ కాండము. నీవు ఎంట కూర్చుంటున్నప్పుడు, త్రోవ నడిచినప్పుడు, పండుకొనున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు వాటిని గూర్చి మాట్లాడుచు వాటిని మీ పిల్లలకు నేర్పి మీ ఇంటి ద్వారబంధముల మీదను నీ గౌనుల మీదను వాటిని వ్రాయవలెను. Right. So here this instruction King Hizkiah did not obey. That is why Manasseh was a wicked king. ఈ యొక్క దేవుడు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఆజ్ఞనే ఆ యొక్క హిజ్కియా పాటించలేదు కాబట్టి మనస్సే ఆ విధంగా తయారయ్యారన్నమాట. Think if Hizkiah had obeyed this commandment and taught his child Manasseh,
he also would have been equally a good king with his father. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హిజ్కియా ఈ ఆజ్ఞకి ఆయన విధేయత చూపి దాన్ని మనస్సుకి నేర్పించుంటే మనం చూడొచ్చు హిజ్కియా లానే మనస్సే కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిగా, ఒక మంచి రాజుగా మనం చూడొచ్చు. This is what the Lord is teaching us, that we parents should take time to teach the scripture to our children so that they will become good persons in the society. దేవుడు కూడా మీకు మనకి ఇదే చెప్తున్నారు. మనం కూడా ఈ విధంగానే దేవుని యొక్క ఈ స్క్రిప్చర్ కి వాక్యానికి విధేయత చూపించి మన పిల్లలకి నేర్పిస్తే వాళ్ళు కూడా రేపు ఉదయం మంచిగా ఉంటారన్నమాట. One final thing about Isaac, the Lord himself is giving a good testimony regarding Abraham that we are going to see in Genesis. Please read with me Genesis chapter 18 verses 18 and 19. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయం 18-19లో మనం ఇక్కడ ఇస్సాకు కోసం చూడొచ్చు. అబ్రహాము నిశ్చయముగా బలమగల గొప్ప జనమగును, అతని మూలముగా భూమిలో సమస్త జనములను ఆశీర్వదింపబడును. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రహామును గురించి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలకును తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయమును జరిగించచ్చు యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను ఎరిగి ఉన్నానెను. Yes, the Lord is very much sure about Abraham teaching his child what the Lord told him. ఇక్కడ మనం దేవుడు అబ్రహాం జీవితంలో చాలా నిశ్చయంగా ఉన్నారు. ఏంటంటే అబ్రహాం కి దేవుడు ఏదైతే నేర్పించారో అదే వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తున్నారు అనేసి. Abraham taught his child Isaac that, my dear son, the Lord is our refuge, the Lord is our strength, the Lord is our provider, so never worry in your life. That may be the instruction Abraham may have given to his son. ఇక్కడ మన అబ్రహాం చూసుకుంటే దేవుడు ఏ విధంగా అయితే అబ్రహాంతో మాట్లాడారో అబ్రహాం కూడా ఇస్సాకుతో చెప్పిండొచ్చు, ఇస్సాకు ఇదిగో దేవుడే మన యొక్క సంపదలు కానీ మనకి ఏదైనా సరే ఆయన తోడున్నారు, ఆయన మన యొక్క శక్తి అయి ఉన్నాడు, ఆయన మన యొక్క కవచమై ఉన్నాడు, ఈ విధంగా అన్నమాట. So here Abraham is not taking the position of God, but Abraham is teaching his children to be dependent on God. Abraham is not telling his children to depend on me, but he is telling depend on God. ఇక్కడ అబ్రహాము వాళ్ళ యొక్క పిల్లలతో చెప్తున్నారు, అంటే నా మీద మీరు ఆధారపడొద్దు అని చెప్పట్లేదు కానీ ఆయన దేవుని మీద ఆధారపడండి అని నేర్పిస్తున్నారు అన్నమాట వాళ్ళు. So Abraham is telling his family, if I am no more, don't worry, God is alive. అబ్రహాము ఆ యొక్క కుటుంబంతో చెప్తున్నారు, ఇన్ కేస్ నాకు ఏదైనా అయితే మీరు ఎటువంటి బాధపడొద్దు, ఎందుకంటే మనకి దేవుడు ఉన్నాడు. Have faith in the Lord because he is forever and ever. I am a little bit man, I can die anytime, but God is alive forever. That is why be dependent on God. ఇక్కడ అబ్రహాము వాళ్ళ కుటుంబస్తులతో చెప్తున్నారు, నేను ఈ రోజు ఉండకపోవచ్చు, ఏదో దేవుని యొక్క సృష్టిలో నేను ఒక చిన్న మనిషిని అంతేగాని దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి నేను చనిపోయిన తర్వాత అయినా కానివ్వండి మీరు దేవుని మీద మాత్రమే ఆధారపడండి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. That is why in chapter 22 when Isaac asked a question to the father, we have fire and firewood, but where is the lamb for sacrifice? దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో చూసుకుంటే verses 7 and 8 ఇక్కడ 22వ అధ్యాయం 7-8 వచనాల్లో చూసుకుంటే Isaac has a question that we have firewood, knife, but where is the lamb for sacrifice? But the answer from the father Abraham was like this. Father said, the Lord will take care of it. ఇక్కడ ఇస్సాకు అబ్రహాంతో అడుగుతున్నారు, నిప్పు కట్టెలు కత్తి అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ దహన బలిగా ఏముంది అనేసి అడిగినప్పుడు అబ్రహాం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. Isaac was not unfaithful here. Isaac was obedient. When father said Lord will take care of it, Isaac was not doubting where from the Lord will take care. This was not the mentality or character of Isaac. ఇక్కడ మనం అబ్రహాము ఆయనతో దేవుడే దహన బలికి గొర్రెపిల్లని సిద్ధం చేశారంటే ఇస్సాకు అక్కడ అపనమ్మకస్తుడిగా లేడు, కానీ ఇస్సాకు అక్కడ నమ్ముతున్నాడు దేవుడు ఏదో ఒకటి చేస్తారు అనేసి. Why because the father Abraham taught his child that God is providing, God is a provider, Jehovah Jireh. ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ అబ్రహాము ఆయన ఇస్సాకు ఏం నేర్పించారంటే దేవుడే చూసుకుంటాడు, ఆయనే యెహోవా జైరా అన్నారు అనేసి. The question is, why are you still alive?
ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందా మనం ఎందుకు జీవించి సజీవంగా ఉన్నాం అనేసి? The Lord is allowing you parents to live in this world so that you will teach your children that the Lord is alive. తల్లిదండ్రులుగా మిమ్మల్ని ఎందుకు సజీవంగా ఉంచారంటే దాన్ని బట్టి మీరు మీ పిల్లలకి నేర్పించొచ్చు మన దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు అనేసి. Many times we parents are not teaching our children to depend on God, but rather to depend on us. That is the biggest fault we are doing. చాలా సార్లు మనం పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తా ఉంటామంటే దేవుని మీద ఆధారపడండి అని మనం చూపించలేం గానీ ప్రతి దానికి తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడండి అనే మనం వాళ్ళకి నేర్పించాం. అదే ఒక పెద్ద మిస్టేక్ అయిపోతుంది. See, don't ever only bring fish to give your children, but teach them how to catch fish. మీరు ఆ చేపల్ని వీటిని పట్టి మీ పిల్లలకి ఇవ్వడం కాదు, వాళ్ళని ఏ విధంగా వేటాడాలి, దాన్ని ఏ విధంగా పట్టాలని మీరు నేర్పించాలి. That is what the Lord is allowing us in this world to live. We should teach our children to be dependent on God. Then only we will be successful parents. Today we are alive, tomorrow we are no more. But our children should not go away from the right path. They should live in the scripture. దీనికోసమే కదా తల్లిదండ్రులుగా దేవుడు మిమ్మల్ని మనల్ని సజీవంగా ఉంచింది. మన పిల్లల్ని దేవుడి మీద ఆధారపడే వారిగా మనం చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఈ రోజు ఉండకపోవచ్చు, రేపు ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఆ యొక్క సరైన మార్గాన్ని తప్పిపోకుండా వాళ్ళు దేవుడి మీద ఆధారపడేలా మనం వాళ్ళకి నేర్పించాలన్నమాట. If a sinner is alive, God is giving him chance to be saved. ఒక పాపి సజీవుడిగా ఉన్నాడంటే వాళ్ళు మారు మనసు పొంది రక్షణ పొందడానికి దేవుడు వాళ్ళని సజీవంగా ఉంచారు. If a saint or believer is alive, the God is giving him chance to come to the fullness of Christ. అదే ఒక విశ్వాసికి దేవుడు సజీవంగా ఉంచారంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క సంపూర్ణమైన సమానత్వానికి రావాలని దేవుడు వాళ్ళని సజీవంగా ఉంచుతున్నారు. If a parent is alive, God is giving him chances to teach the children how to behave in the family, in the society, in the church. ఒక తల్లి లేదా తండ్రికి సజీవంగా ఉంచారంటే వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని ఏ విధంగా సరైన మార్గంలో నడిపించి దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారిగా ఉంచి వాళ్ళని ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించడానికి. If a child is alive, God is giving the child to obey the parents. అదే ఒక కుమారుడు లేదా కుమార్తె మన సజీవంగా ఉంచారంటే దేవుడు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పేరెంట్స్ కి తల్లిదండ్రులకి దేవునికి విధేయులుగా ఉండడానికి. Will you take a time, a minute to introspect yourself, saying, Lord, thank you for giving me this chance. Help me to come to the measure of faith. Help me to teach my children. Help me to be saved. Help me to be obedient. Help me to be dependent on the Lord. Can you take a moment and ask the Lord to have a commitment in your life? If the Lord is really speaking to you, the Lord will definitely help you to commit your life for His service. Thank you for the time. May the Lord bless each and every one of us with this short message. Amen. Once again, I thank you all the assembly people, especially thanks for the sisters' translation, also for Sir and Pawan Sir for coming and inviting me to have this beautiful session. Thank you everyone. May the Lord's name be glorified. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.